जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने एही चैप्टर रे आमे क्लास 10 पिला मानकर गद्यर चैप्टर गोटे सभ्यता और विज्ञान तार प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिबा। चलो डेरी करबानी स्टार्ट कर दबा। एक नंबर कहिची विपरीत बोधक शब्द लेख। पिला माने लिखिबो नैतिक र अनैतिक, अक्षुण्ण र क्षुण्ण, उन्नति अवनति, पूर्ववर्ती परवर्ती, प्राचीन नवीन, विकास विनाश, इच्छाकृत अनिच्छाकृत, संयोगर विजोग। बुझा पड़ला। 2 नंबर वाक्य गठन। पिला माने एई चैप्टर वेरी इंपोर्टेंट चैप्टरटा टिके कष्ट मध्य एटा तुमको हबो किंतु तुमे एटा को नोट करिवो। वैषयिक वैषयिक रे पिला माने लिखिबो वैषयिक सुख प्रकृत सुख नुहे। मानविकता गोपाल आदु मानविकता नहीं। आरोहण राजा अश्व आरोहण करी पारिथि को गले। अनवरत पिलाटी अनवरत बुलुछि। दुरूह एई दुरूह कार्यटी करिबा मो पक्षरे संभव नुहे। विस्तृत आम स्कूल आगरे विस्तृत शस्य क्षेत्र अछि। विचलित पिलाटी परीक्षा कथा शुणी विचलित हो गला। 3 नंबर पिला माने कहिछि संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कोन को लिखिबो ना अनन्य अन्य प्लस अन्य, आयुर्वेद आयु युक्त वेद, अंतर्गत अंतः युक्त गत, मनस्तत्व मन युक्त तत्व, संयोग सम युक्त जोग, उल्लिखित उत युक्त लिखित। 4 नंबर पिला माने कहिछि प्रत्यय निर्णय कर। प्रकृति प्रत्यय शारीरिक लेखे कोन शरीर युक्त एक, सर्वांगीन सर्वयुक्त अंग प्लस इन, मानसिक मनस युक्त एक, करणीय कर्ण प्लस य, पार्वतीय पर्वत युक्त य, वैज्ञानिक विज्ञान युक्त एक, भारतीय भारत युक्त य, कर्तव्य कृ युक्त तव्य, त्याग त्यज युक्त अ। तापर पिला माने नंबर 5 नंबर कहला कि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर दुईटी प्रतिशब्द। हस्तिर पिला माने लिखिबो करी आ हाथी, ध्वजार लिखिबो केतन पताका, मानवर पिला माने लिखिबो मनीष नर, पर्वतर भूधर आउ अचल। तापर 6 नंबर कहिछि कि संशोधन करी लेख। शारीरिक पिला माने सेकेंड रो दीर्घिकार दे दीची, फास्ट रो हसिका दीची। एटा अल्टरनेट कर देबो। फास्ट रो दीर्घिकार सेकेंड रो हसिकार। संश्लिष्ट संश्लिष्ट रे दंतेश रे अनुसार बसिबो। तापर तालबेश रे ल फला हसिकार मुध्यस्थल ट। साहाଯ୍य रे पिला माने रेफ बसिबो नाही। आशीर्वाद रे पिला माने र फला कटिबो तालबेश रु। तापर 7 नंबर कहला कि अर्थगत पार्थक्य। अर्थगत पार्थक्य पिला माने लिखियो लक्ष्य 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 हला पिला माने एक लक्ष्य संख्या, आ गोटे लक्ष्य हला उद्देश्य। कूल कूल कर हसुकार कूल हला वंश, कर दीर्घकार कूल हला नई कूल। चरित चरित्र चरित पिला माने कथा, आ गोटे चरित्र हला स्वभाव। तापर क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न उत्तर आमे आलोचना करिया पिला माने। 8 नंबर कहिछि आमे सभ्यता आख्या काहाकू देइथाउ। मानव जेउ वैश्विक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करिथाए आमे ताहाकू सभ्यता आख्या देइथाउ। 9 नंबर कहिछि रोमियो भारतीय सभ्यतार आदर्श मध्य पार्थक्य कोन। लेखे पिला माने रोमियो सभ्यतार आदर्श भोग किंतु भारतीय सभ्यतार आदर्श होछि त्याग और आत्मसंयम। यह ही रोमियो भारतीय सभ्यता मध्य पार्थक्य। 10 नंबर पिला माने कहिछि भारतीय सभ्यतार आदर्श कहले कोन बुझ। भारत सभ्यतार आदर्श कहले त्याग और आत्मसंयम को बुझा जाउछि। 11 नंबर कहिछि पिला माने गृहस्थर पथ केतेबेले संपूर्ण पृथक हो जाए ना त्याग मार्ग रे दीक्षित होई गृहस्थ जेतेबेले विषयर मालिक हुए सेतेबेले तार पथ संपूर्ण पृथक हो जाए। पिला माने लिखितबो। 12 नंबर कहिछि वर्तमान पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्शटी कोन ना वर्तमान पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्श होछि मानवर सर्वांगीन उन्नति साधन। 13 नंबर कहिछि जड़ विज्ञान केते विभक्त रहिछि कोन कोन ना जड़ विज्ञान दि भाग विभक्त, गोटे पदार्थ विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट 13 नंबर टा इंपोर्टेंट मारिया पिला माने। आमे केउ उपकरण रु वैश्विक सुख समृद्धि लाभ करथाउ ना रेल मोटर बुड़ा जहाज बेतार यंत्र रेडियो टेलीविजन टेलीफोन ए सब रु आमे वैश्विक सुख लाभ करथाउ। 15 नंबर कहिछि तुमको पिला माने जीव विज्ञान चर्चारू की संधान मिलिथाए ना जीव विज्ञान चर्चारू प्राणीर विभिन्न गठन प्रक्रिया और केउ शक्ति बल रे
ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା କିପରି ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଉ ନା ଜଡ଼ ଓ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଓ ସହଯୋଗିତାରୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବିସ୍ତୃତ କରିଥାଉ। 17 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କହିଛି ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ଜୀବନ୍ତର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ କି ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ? ଜୀବବିଜ୍ଞାନରୁ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏହି ଧାରଣା ମିଳେ ଯେ ଜୀବନ୍ତର ଶରୀର କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। 18 ନମ୍ବର କହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନବକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥର ପଥିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ମାନବକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥିକ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଲେଖକଟି କହିଛନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର କହିଲା ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନଟି ଅପସାରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନଟି ଅପସାରିତ ହେଲେ କେବଳ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଲେଖକଟି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରଳାର୍ଥ କହିଲା 21 ନମ୍ବର ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖିବ ତ୍ୟାଗ ... ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଡ଼ିଂ କରିବ? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରି ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ସର୍ବବିଧି ବୈଶ୍ୱିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ତଥାପି ଏ ସଭ୍ୟତାର ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ବୈଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭୋଗମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ 22 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ କହିଛି ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଭାରତ ... ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ବା ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କି ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ଆଉ ରୋମ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ନିଦର୍ଶନ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନତର ନୁହେଁ। ଏହି ଉନ୍ନତି ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 23 ନମ୍ବର କହିଲା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାୟଣ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପରି ଲେଖିବ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପଥରେ କେତେ ବାଟ ଆସିଛୁ ତାହା ହୁଏତ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହାସଲ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତହିଁରୁ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗର୍ଭରେ ନିହିତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହିଁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଫାଇନାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ କଲାଗଲି ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇନାହିଁ କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁର୍ବୁ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବିରାଟ ... ରହିନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନ
ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣରେ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲଙ୍ଘ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ କି ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁରୁହ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏସବୁର ମୂଳରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ରହିଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହିପରି ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବରରୁ 24 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ ହେଲା। ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ 1ରୁ 24 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସେମାନେ ବି ନୋଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।